गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा अज असी तुहाडी पाठ पुस्तक दे विचों पाठ नंबर 13 पाठ का नाम है जी चंद्री संगत। इस पाठ की जिहड़ी स्टोरी है बेटा वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, ठीक है। कि एक ਕਾਂ हुंदा है, एक हंस सी, ठीक है। ते किवें बेचारा हंस है जिहड़ा ਕਾਂ दी माड़ी संगत दे विच रह के अपनी जान गवा बैठदा, ठीक है जी। तो अज बेटा असीं इस चैप्टर के शब्द अर्थ MCQ प्रश्न उत्तर ये सारा वर्क करांगे, सारा काम करना ही आपां। सो बेटा शुरू करते हैं। सब तो पहला असीं करते हैं जी शब्द अर्थ। हाँ जी, शब्द अर्थ। पहला शब्द है बेटा अपने कोल मेल। मेल का अर्थ होता है समानता या बराबरता, ठीक है। मेल समानता या बराबरता। इस तो अगला शब्द है अपने को ठूंगे। ठूंगे, ठूंगे का अर्थ की है चुंझा। ठूंगे का अर्थ है बेटे चुंझा, ठीक है। अपने ठूंगा मारते हैं पंछी, ठीक है। ठूंगे चुंझा। फिर हरकत, हरकत शब्द आया। हरकत होंगी आ करतूत। हरकत है इत्थे करतूत। अड्डी, अड्डी मीन्स पैर वाली अड्डी नहीं है, ठीक है। अड्डी, अड्डी मीन्स खोली, ठीक है जी। पंख, पंख सारे पता बेटा खम चा पर, ठीक है। फिर हरकत वर्ड रिपीट हो गया। हरकत का अर्थ है करतूत। हाँ जी, इस तो अगे है अपने को शब्द पुंड देना। पुंड देना, पुंडना निशाना लगाना, ठीक है जी। मार देना या निशाना लाना। इस तो अगे अपने को शब्द है बेटा सुनेहड़ा। सुनेहड़ा शब्द आया लैसन दे विच, ओहदा अर्थ है सुनेहा। हाँ जी, फिर अपने को है उठन बहन। उठन बहन मीन्स मेल जोल या मिलवर्तन। उठन बहन का भाव है मेल जोल या मिलवर्तन। फिर अपने को शब्द है बेटा कर्म। कर्म का अर्थ होता है जी काम, ठीक है। इस तो अगे अपने को शब्द है नीच। नीच मीन्स गिरी हुई या माड़ी, ठीक है। जिहड़ा ਕਾਂ सी वो नीच हरकतां करदा सी ना, नीच मीन्स गिरी हुई या माड़ी। इस तो अगे शब्द है बेटा पर उपकारी। पर उपकारी किसी ते चंगियाई या भलाई करने वाला, ठीक है। आप कहने पर उपकार करो, दूजिਆਂ ਦਾ भला करो। तो पर उपकारी की है किसी ते चंगियाई या भलाई करने वाला। विठ, पंछी विठा करते हैं भी। विठ का अर्थ होता है मल या गंद, ठीक है। फिर पसारे, पसारे शब्द का अर्थ है बेटा फैलाए, ठीक है। मुंद गईयां, अखा मुंद गईयां। मुंद गईयां मीन्स बंद कर लईयां, ठीक है। हाँ जी, ये सी बेटा तुहाडे शब्द अर्थ। हुण असीं करांगे जी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। MCQs हुण असीं करदे हां बेटा MCQs यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, ओके जी। हाँ जी, तो पहला है ਕਾਂ ते हंस किथे रहिंदे सन। ਕਾਂ ते हंस किथे रहिंदे सन। ਕਾਂ ते हंस किथे रहिंदे सी जी? छप्पड़ किनारे, आलनिਆਂ विच, दरख्त उत्ते ਜਾਂ तलाब दे किनारे। किहड़ी ऑप्शन टिक करांगे? ਕਾਂ ते हंस किथे रहिंदे सी? दरख्त उत्ते। किथे रहिंदे सी बेटा? दरख्त दे उत्ते, ठीक है जी। फिर ये सी बेटा तुहाडा पहला MCQ। हुण तुहाडे कोल दूसरा MCQ, दूजा बहुविकल्पी प्रश्न। ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ किस तरह ਦਾ ਸੀ? हाँ जी, ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ किस तरह ਦਾ ਸੀ? मिलवर्तन वाला, दुष्ट, चलाक कि गुस्सेखोर? ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ बेटा किहो जिहा सी? दुष्ट। किहड़ी ऑप्शन टिक करांगे जी? दुष्ट, ठीक है जी। इस तो अगे चलते हैं बेटा MCQ नंबर है तुहाडा 3। हंस ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ
कहता है हंस ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਟਾ ਚਲਾਕ ਕਿ ਨੇਕ ਤਾਂ ਹੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂ ਮੁਸਾਫਰ हंस के बगला तो सही उत्तर आऊगा बेटे मुसाफर ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਨੰਬਰ 5 ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁੱਜੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁੱਜੀ ਸੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁੱਜੀ ਸੀ ਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁੱਜੀ ਸੀ ਕਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਐਮਸੀਕਿਊ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਨ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮ ਉਮਰ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਕਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਬੇਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ दोस्त ठीक है ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਕਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਸਨ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਹੈ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੈਸ਼ਾਬ ਵਿੱਠ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਹੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੰਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੰਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰਦਾ ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਰੋੜਾ ਇੱਟ ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਛੁਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਐਮਸੀਕਿਊ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਝੋਲਾ ਰੋੜਾ ਇੱਟ ਗੱਠੜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਝੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਠਾਇਆ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਗਠੜੀ ਤਾਂ ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਠਾਇਆ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਕੀ ਉਠਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਾਂਜੀ छोटे प्रश्न उत्तर सब तो पहला प्रश्न देखो बेटा प्रश्न नंबर 1 चंद्री संगत कहानी किहड़े समय दी है हाँ जी इस कहानी विच किहड़े समय दी गल कीती गई है कित्थों कहानी शुरू हुंदी है तां कहानी जिहड़ी इत्थों शुरू हुंदी है बेटा कि पुराने समयां दी गल है ठीक है तां चंद्री संगत कहानी पुराने समय दी है ठीक है जी नैक्सट है बेटा अपने कोल प्रश्न नंबर 2 चंद्री संगत कहानी दे कहानीकार दा की नाम है हाँ जी कहानी दे कहानीकार दा की नाम है चंद्री संगत कहानी दे कहानीकार दा नाम सविता चावला है की नाम है बेटा कहानीकार दा सविता चावला ठीक है जी इस तो नेक्स्ट है बेटा प्रश्न नंबर 10 हाँ जी प्रश्न नंबर 10 इकट्ठियां रहन करके ਕਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਖਤ ਹੇਠੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ ਜੀ? ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਖਤ ਹੇਠੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਲੰਘਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ? ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਾਂ ਸਾਥ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7। ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8। ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ, ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9। ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਸੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਨੇਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਹੰਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਸੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੰਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਮੁਸਾਫਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਿਆ?
ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ ਉੱਤਾ ਪਾਉਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਸਾਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? ਉਸ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਦਾ? ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦਰੀ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਦੁਸ਼ਟ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਦਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਟ। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੂਰਜ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਧੰਨਵਾਦ।